بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، آج ہم احمد ندیم قاسمی کے بارے میں پڑھیں گے۔ احمد ندیم قاسمی جو ہیں، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ یہ جو ہیں بلند پایہ شاعر، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی اور عمدہ نقاد کی حیثیت سے اردو ادب کی دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی کے آلات زندگی کو دیکھا جائے تو احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب کی وادی سونسیکسرس کے گاؤں انگا، ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ اصل نام احمد شاہ اور ایوان برادری سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ندیم ان کا تخلص تھا اور اپنے پردادا محمد قاسم کی رعایت سے قاسمی کہلائے۔ ان کے والد پیر غلام نبی اور والدہ غلام بی بی تھیں۔ ان کے تعلیمی حالات کو دیکھا جائے تو ان کے والد پیر غلام نبی مرحوم اپنی عبادت، زاہد اور تقوی کی وجہ سے اہل اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ احمد ندیم قاسمی کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی اور 1920 میں انگا کی مسجد میں قرآن مجید کا درس لیا۔ 1923 میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چاچا حیدر شاہ کے پاس کیمبل پور چلے گئے۔ وہاں مذہبی، عملی اور شاعرانہ ماحول میسر آیا۔ 1921 سے 1925 میں گورنمنٹ مڈل اینڈ نارمل اسکول کیمبل پور اٹک میں تعلیم پائی۔ 1930 سے 1931 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ سے میٹرک کیا اور 1931 میں صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں داخل ہو گئے، جہاں سے 1935 میں انہوں نے BA کیا۔ ان کے آلات زندگی کو دیکھا جائے تو قاسمی صاحب کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات سے بھری تھی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر آباد کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آ گئی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے احوال سے باخبر کرنے سے انہیں باز رکھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی۔ وہ انہیں بے حد عزیز رکھنے لگے اور ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی کی۔ قاسمی صاحب اختر شیرانی کی شاعری کے گرویدہ تو پہلے ہی تھے۔ ان کی مشفقانہ رویے نے قاسمی صاحب کو ان سے شخصی طور پہ بھی بہت قریب کر دیا۔ اختر شیرانی رن بلا نوش تھے، لیکن ان کے ساتھ خاص وقت گزارنے کے باوجود قاسمی صاحب نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ان کی طبیعت میں لاؤبالی پن آیا۔ اس سے ان کے مزاج کی استقامت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے قاسمی صاحب کو لگاؤ آخر تک رہا۔ اسی دوران احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنی ماہانہ رسالے پھول کی ادارت کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ اس کی 1 سالہ ادارت کے زمانے میں قاسمی صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں جو بچوں میں بہت پسند کی گئیں۔ ان کی ملازمت کا احوال دیکھا جائے تو 1936 میں ریفارمرز کمشنر لاہور کے دفتر میں 20 روپے ماہوار پر جو ہیں یہ محرر کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور 1937 تک یہیں کام کرتے رہے۔ 1939 سے 1941 کے دوران ایکسائز سب انسپکٹر کے طور پر ملازمت کی۔ 1939 میں محکمہ آبکاری میں ملازم ہو گئے۔ 1942 میں مستعفی ہو کر لاہور چلے گئے۔ تہذیب نسواں اور پھول کی ادارت سنبھالی۔ 1943 میں ادب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1945 سے 1948 میں ریڈیو پشاور میں سے بحیثیت اسکرپٹ رائٹر وابستہ رہے۔ تقسیم کے بعد 1.5 سال ریڈیو پشاور میں ملازم رہے اور 1948 میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے حاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے ادبی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک کامیاب رسالہ ثابت
अब हम देखते हैं दौरे उरूज। दौरे उरूज में सबसे पहले शोहरत के हवाले से बात करते हैं। कासमी साहब की शायरी की इब्तिदा 1931 में हुई थी, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल पर इनकी पहली नज़्म रोज़नामा सियासत लाहौर के सर वर्ग पर शाया हुई और ये इनके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ था। यही नहीं, बाद में भी 1934 और 1937 के दौरान इनकी कई नज़में रोज़नामा इनकलाब लाहौर और ज़िम्मेदार लाहौर के सर वर्ग पर शाया होती रहीं और इससे इन्हें आलम नौजवानी में ही गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। फिर इसके बाद हम इनके कारहाए नुमाया जो अदबी कारनामे हैं उनके हवाले से बात करते हैं। तो पहला शेर 1926 या 1927 में पहला शेर कहा इन्होंने और पहली मतबूआ तख्लीक़ात यानी पहली नज़्म 1931 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात पर कही, जो रोज़नामा सियासत लाहौर में छुपी। पहला शेरी मजमुआ 1942 में उर्दू एकेडमी लाहौर से और पहला अफसानवी मजमुआ 1939 में शाया हुआ। इसके बाद हम तरक्की पसंद अंजमन तरक्की पसंद के हवाले से बात करें तो 1936 में अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के क़याम के बाद कासमी साहब ने इस अंजमन से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी। वो अंजमन की सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन आगे चलकर जब अंजमन जो है वो नज़रियाती तशद्दुद पसंदी का शिकार हुई तो कासमी साहब ने इसकी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। फिर इसके बाद हम इनके मतबूहात देखते हैं कि जो अफसानवी मजमूए हैं उनमें चौपाल, बगोले, तुलुओ गुरूब, गर्दाब, सैलाब, आंचल, आबले, आसपास, दरो दीवार, सन्नाटा, बाज़ारे हयात, बरगे हिना, कपास का फूल, नीला पत्थर, कोरपैमा, पतझड़, इस रास्ते पर, ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। फिर शेरी मजमूए यानी ये शायर भी थे, तो इसके हवाले से जो इनकी तसनीफ़ शाया हुई उनमें धड़कनें, रिमझिम, जलालो जमाल, शोले गुल, दश्ते वफ़ा, मुहीत, दवाम, लोए खाक, अर्ज़ो समा, बसीत, नदीम की नज़में, नदीम की गज़लें, अहमद नदीम कासमी की मुंतखब नज़में और नदीम बेतबाज़ी, अनवर जमाल वग़ैरह शामिल हैं। फिर तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से इनके मजमूओं को देखें तो तहज़ीब व फ़न, अदब और तालीम के रिश्ते, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मेरे हम कदम, कैसर क्यारी, इनकी जो हैं वो तहक़ीक़ व तनकीद पर मबनी तसनीफ़ हैं। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के अदब को भी तख्लीक किया, जिसमें 3 नाटक, दोस्तों की कहानियाँ, नई नवेली कहानियाँ शामिल हैं। इसके साथ अगर बात करें तो अहमद नदीम कासमी को बहुत सारे एज़ाज़ात भी जो हैं वो भी मिले। इनके जितने भी एज़ाज़ात हैं उनमें सबसे पहले अवार्ड को देखें तो आदम जी अदबी इनाम इनको जो मिला था वो दश्ते वफ़ा इनका शेरी मजमुआ जो था उस पर मिला। फिर दूसरा आदम जी अवार्ड इनको जो है वो बराए मुहीत जो शायरी मजमुआ है उस पर मिला। फिर आदम जी अदबी इनाम जो इनको दोबारा मिला वो बराए दवाम यानी शायरी का ये मजमुआ है उस पर मिला। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान का आला सिविल एज़ाज़ इनको मिला। सितारा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एज़ाज़ भी इनको मिला। आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब जो है वो भी इनको मिला। कमाल फ़न अदबी अवार्ड भी इनको मिला और अल्लामा इकबाल अवार्ड भी इनको मिला। फिर इनकी वफ़ात के लिहाज से बात करते हैं तो इनकी वफ़ात जो है अहमद नदीम कासमी 10 जुलाई 1906 को इनका इंतकाल हुआ। मुख्तसर सा ये बीमार हुए, फिर हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इनका इंतकाल हुआ। 90 बरस की उम्र में ये इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अज़ीज़ सामईन, ये मुख्तसर सा तारफ़ अहमद नदीम कासमी का था। उम्मीद है आपको इनके हालात ज़िंदगी के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी इस मुख्तसर से लेक्चर से। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।